Now, what is chemical equation? So generally we are seeing, one or the other material, or the element, so that after some time that will, the color of that material will change, or the shape will might change. Okay, so these changes can be seen, right? So that changes is called, the chemical reaction. So there is some chemically reaction will happen, and that's known as a chemical reaction. So in this particular chapter, we are going to study how equations will be written, and what are the the methods that you follow while writing the equations. At the same time, we'll be studying the types of reactions, chemical reactions that you generally see. Okay, see this. For example, if you have a magnesium ribbon, and first you are rubbing the magnesium ribbon, because when you keep this magnesium ribbon for a long time exposed to air, because of oxygen, some impurities will be present on the surface of the magnesium ribbon. So what you'll be doing, you have to rub it first with the sandal paper, and then you have to heat it through a burner. Okay, now what happens is, white color powder can be observed after burning magnesium ribbon. So what happened, initially you had ribbon, and after burning it, what happened, you got white color powder. So that chemically change that you can see. At the same time, it has become magnesium oxide. Initially it was magnesium, now this has become magnesium oxide. See, this is magnesium oxide, this white color. And after burning this, okay, so that's again a chemical change. So it's a chemical reaction, right? Similarly, you can see one more thing here. So you have a conical flask of glass tube, and where you have dilute sulfuric acid, and you have zinc granules. So when when you pour sulfuric acid to zinc granules, so it releases hydrogen gas, right? So this is nothing but, again there is a change. So what you can see from these two experiments is change in state. See, initially there were zinc granules. Now what happened, because of some reaction, you got gaseous form. So change in state, solid, gas, liquid, right? So change in state. Change in color. So you have seen in the magnesium. Evolution of gas. So you can see the gas here. Change in temperature. Sometimes, temperature might increase or temperature might decrease. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಲೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, maybe 5 minutes, so that it will heat up, it will release enormous energy of heat, right? So that's the change in temperature. Sometimes it may be cooler, sometimes it might be hot. So because of these reactions, you can see these type of changes. Okay, shall we let's move on to the next part, that is chemical equations. How we write chemical equations. So when you have write this, okay, on your left hand side we will have reactants. Andre reaction aguanta ಎರಡು elements, it's known as a reactant. See here, we have magnesium, we have oxygen. When these two combine together, we get product, that is magnesium oxide. So these two are reactants. On your left hand side, we call it as reactants. Okay. Similarly, on your right hand side, we call it as a product. After some reaction, we get the product. Okay. So this is a general thing that you should remember. Okay. So here you can see that they have in detail they have explained with a plus sign between them. Similarly, products written on right hand side, so plus between them, all these things. Okay, that you will be understanding once we start writing equations. Okay, fine. Let's move on to the next one. How to write a chemical equation. Okay, see, when it comes to chemical equation, give me a minute. Yeah, you have to write a short form. See, for example, magnesium anta ishtu udda ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ mg. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ mg plus O2 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, magnesium is reacting with oxygen which gives magnesium oxide ಅಂತ. Okay, now there is a problem. See, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, this side how many oxygen is there, chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂಗೆ, how many oxygen is there on your right hand side? 2, right? Sorry, on your left hand side you can see 2 oxygen. But what about your right hand side, how many oxygen is there? 1, right? So what happened, so there is a big, mismatch with the right hand side and the left hand side. Actually ಏನಾಗಬೇಕು, right hand side ಮತ್ತೆ left hand side ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So now we have to balance the equation. So let's study about how to balance the equation. Okay, fine. So let's study about balancing the equation now. Sorry. Okay. So balanced chemical equation. See, for example, see here, we have this equation. Sorry, we have written like zinc, sulfuric acid, which gives zinc sulfate plus hydrogen. Zinc is noted as Zn, sulfuric acid is noted as H2SO4, and when it combined together, it gives zinc sulfate, zinc ZfSO4, which gives H2. Okay, now you have to check whether equation is balanced or not. So what you can do, you can just, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Okay, LHS and RHS in columns, number. Okay, initially we have Zn here. Okay, Zn ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Zn ಇದೆ, we have 1 Zn, right? Similarly on the right hand side we have 1, so Zn is balanced. Similarly hydrogen ಎಷ್ಟಿದೆ, on your left hand side we have 2, on your right hand side how many is there, 2. Similarly yes, sulfur ಎಷ್ಟಿದೆ, 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 balanced. Oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ side 4 ಇದೆ and ಈ side ಕೂಡ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, all both the left hand side and right hand side we have equal number of atoms, right? So what we can call element same iro karana, this equation is called as a balanced equation. Okay, artha aita? Okay, now let's see this. Tell me whether this equation is balanced or not. Tell me whether this equation is balanced or not. Not balanced. It's a not balanced equation. Okay, what do we have to do now? So ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫೆರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ Fe ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Fe3 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, when you start balancing, first you have to observe the highest element. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ highest ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, which element has highest number, closely observe and then you have to try to balance. first observe ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Okay, good Aditya, good Pavana. What about others? Okay, so it's oxygen, right? So what you have to do, first you have to try to balance oxygen. Okay, so ಏನಗಿದೆ, oxygen 4 ಇದೆ, so ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I will write in detail, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರೀತೇನೆ, Fe plus H2O which gives Fe3O4 plus H2, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, O4 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ O4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬನ್ನಿ.
ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್? No. 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 What you have to do, you can just see ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. Here we have 4 into 2, 8 hydrogen. But how many hydrogens we have here? Only 2. What we have to do now? Multiply Add with 4. made 4. Have to multiply by 4. So what happened? So you got 8. 8 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೀಗ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Fe. So we are remaining with Fe, correct? So what you have to do? You have to multiply by 3. Now it's a balanced equation. Balanced equation howda alva? Check ಮಾಡಿ. Balanced equation ಹೌದಲ್ಲ? Yes. Okay. So I'll give one more question. Now you have to balance on your own. Okay. And if you get any doubt, then I'll help you out. So ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. Whether this is a balanced equation, check this, whether this is a balanced equation or not. ಇದೆಲ್ಲ balanced equation alva? Okay, let's do one thing. Let's go to the exercise part. Okay. Okay. See here. Balance the following chemical equation. First one ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ whether equation is balanced or not ಅಂತ. And drop me a message on the chat box saying whether it's a balanced or not balanced ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? Okay, not balanced. Okay, so now you have to balance it. Okay, how to balance? First observe the maximum number. Maximum ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Maximum ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ? Which element has a maximum number? Oxygen, right? Oxygen balanced ನೋಡಿ. Oxygen ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 3 into 2, 6. Illi 7. So this side has 7 oxygen. This side 2 oxygen. Here 3 oxygen. Eshtaitaga? 3 into 2. Sorry, 3 plus 2. Only 5 oxygen, right? So 2 oxygen is missing this side. So what do you have to do now? Or illi en ಮಾಡಬೇಕು? Or first what you can do? Okay, very good, Samantha. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 7 ಮತ್ತೆ 7 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 5 ಹಿಡಿದಲ್ಲ, 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2H 2N ಅಂಡ್ 3, ಇದು ಒಟ್ಟು 6 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. 3 into 2 6 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ H ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ H. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2H ಇದೆ, 2H ಪ್ಲಸ್ 2H, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4H ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 2H ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ H ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ H ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, H ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2H ಇದೆ, ಸೊ 4H ಆಯ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4H ಇದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಸೊ 6 plus 2 8. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 into 2 6 and 2 oxygen 8. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದಿದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೇಡ, ಎನ್ 2 ಇದೆ, ಸಾರಿ 2 ಅಲ್ಲ, 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, N2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ N2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, 2HNO3 plus CaOH2, okay, which gives CaNO, which 3NO3 times 2 plus 2H2O. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 2. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Yes, it's not a balanced equation. Now try to balance it. See, first observe which one has more. See, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, SO4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 5 ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. H ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ H3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬರೀ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ Na2 ಇದೆ, Na2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು Na ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ 2. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು 2Na ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ, H2 ನೋಡಿ, H2 ಇಲ್ಲೂ H ಇದೆ, ಸೊ 2H ಇದೆ, ಸೊ 4H ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೀ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, 4H ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ Na2 ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. So entire equation is got balanced. 2NaOH plus H2SO4, which gives Na2SO4 plus 2H2O. Okay, so ee tara. So second, third one ಮತ್ತೆ fourth one ಕೂಡ try ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ practice, you have to practice, then it's very easy. Okay, practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let's move on to the next topic. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ there are some letters that we use in the equation. Okay, so ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ G ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, L ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ವಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇದು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇದು ಅಕ್ವಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಸ್
ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sometimes what happens while ಇದು reactions, when reaction happens, either you have to give the temperature, or I mean either you have to supply some heat, or sometimes it will generate heat. So there are two possibilities. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, why should magnesium ribbon should be cleaned before burning in air, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, H2 ಪ್ಲಸ್ Cl2 ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ HCl. ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, 2 ಇಂದ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ 2H ಇದೆ, 2Cl2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, Al2SO4 Ba2SO AlCl3 BaSO4, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, Na, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ H2O. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH, ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಏನು, so it's a combining something. Okay, there will be combining of 2 elements and we'll get one product. Okay, hence it's known as a combination reaction. So see example em keltare gotta, what is combination reaction and give an example anta. See ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕೋದು, ಯು ಆರ್ pouring ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ reacts with H2O, water. So what you will get calcium hydroxide ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 products will combine to give 2 reactants ಇದೆ. 2 reactants will combine together to give 1 product. So hence this reaction is called combination reaction. Okay, so ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕೋಲನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. Similarly, formation of water, H2 plus O2, what you will get, what, H2O alva, but you have to balance the equation. See illi 2H ಇದೆ, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು single O ಇದೆ. So what you have to do, you have to balance it. Okay, this one thing.
So now there are two types of reactions that you should remember. One is exothermic, okay, and one more is endothermic. Okay, thermic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥರ್ಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ, ಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವ, ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಹೌದಾ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್? ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. Okay, and these small pieces in turn, that will become a carbohydrates. This carbohydrates again broken into glucose. So these glucose will combine with the oxygen present in our body. So now nama blood alli oxygen adikoskarane irodalva, what we do, pumping takes place continuously, so that fresh oxygen will go inside to blood alva. So this glucose combines with the oxygen in the cells of our body and provides energy. So that's where we get energy to work alva. So this is one of the example of respiration. Okay, see here there is an example, C6H12O6. Glucose is combined to form carbon dioxide, water, at the same time energy. So idu ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Okay. Fine. Next, decomposition reaction. What might be a decomposition reaction? Decomposition reaction andre, the name itself says it. Decompose andre, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ carbohydrate ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನಾಗೋದು, split ಆಗೋದು. So what will be there in this particular reaction? You will have one reactant, but you might have two or more products. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ elements will be formed or products will be formed at the other side. So this type of reaction is called decomposition reaction. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ferrous sulfate ಇರುತ್ತೆ. ferrous sulfate ಗೆ ನೀವು heat supply ಮಾಡಿದಾಗ it will give ferric oxide and SO2 plus SO3. Okay, so this is about ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ನೋಡಿ CaCO3. ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳುದು. ಲೈಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. It emits nitrogen dioxide. But ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ it has only one product, sorry, only one reactant, ಅಲ್ವಾ? Only one reactant, but it has several products. Okay, so hence it's known as a decomposition reaction. Okay, fine. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೊಂದು ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ನೀವು. ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತರದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will split into silver and chlorine, ಈ ತರ Ag and Cl2 ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. Okay, see, you should not forget to balance the equation each time. See here, every time you have to balance the equation. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ನೋಡಿ, AgCl which gives Ag plus Cl2, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ Cl2 ಅಲ್ವಾ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ you should not forget to write this balanced equation. Similarly, here you observe silver bromide. ಏನಾಗುತ್ತೆ, silver bromide will split up into Ag plus Br2, bromine, alva? So this is also. But observe in all the cases, you have to supply heat. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ heat ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ heat ಅಂತ ಅಥವಾ sunlight ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sunlight ಅಂತ ಇದೆ. What does it mean? In each case, it requires some energy to perform the chemical reaction. So hence it's called as which type of reaction? Which type of reaction? There are two types of reactions, as I said before. ಯಾವ type of reaction? Exo and endo ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕಾ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, Ag plus Br ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to supply sunlight ಅಥವಾ any other heat, then only this will divide. So hence it's known as a endothermic reactions. Endo ಹೊರಗೆ, thermic temperature, ಹೌದಾ? ಐ ಮೀನ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಾರಿ, ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಂಡೋ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, fine. So displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So displacement of one ion will takes place, hence is known as a displacement reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಲ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಅಯನ್ ನೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Fe ಅಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್
combine together to form FeSO4. ಏನಾಯ್ತು? This SO4 was with copper, correct? So after this reaction, what happened? This SO4 shifted towards Fe. So ultimately what happened? FeSO4 plus copper. So this is one of the example. Similarly, see here, zinc plus copper sulfate. What happened after the reaction? Zinc sulfate. So this sulfate reacts with the zinc and copper is left behind. Similarly, lead plus copper chloride. What happened? Lead chloride plus copper. So this is called displacement reaction. So one ion will displace to the other place, and hence it's known as a displacement reaction. Okay, so these are the examples. Next, double displacement. Double displacement andre eno? You will be having two reactants. ಎರಡು ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Na2SO4 BaCl2. What happened now? So this Cl2 will come here and this SO4 will go here. Okay, so this is known as a double displacement reaction. So ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ Cl2 ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ, SO4 ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Oxidation andre enu? For one particular material, oxygen combines to form something. Okay, so then we call it as a oxidation. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, then it's known as a reduction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, and removal of oxygen is nothing but reduction. So this you should clearly remember, oxidation and reduction. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಿಡೀ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ reduction. So here there are some examples. See, first one, Cu plus O2, copper plus oxygen. What you'll get? Copper oxide. What happened? So here oxidation happened because oxygen combined to form this oxide. Similarly here, correct? So this CuO combined together to form H2 to form Cu plus H2O. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, O ನೋಡಿ. ಓಕೆ, O ಏನಾಗಿದೆ, Cu ಇಂದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Cu ಇಂದ O ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ O ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? H2 ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. See here, CuO to form Cu, so that becomes reduction, oxygen left. H2 gains that oxygen and hence become oxidation. So these are the examples of oxygen. I mean, the reactions ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ZnO plus C ಏನಾಗಿದೆ, Zn ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ O ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, CO ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
So these are the some examples. Okay, fine. Next, corrosion. Corrosion andre enu? What do you mean by corrosion? See, ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಕಿಟಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಂಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮೇಲೆ ಅಯನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೋಷನ್. ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ವೆನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ iron, so this particular rusting will takes place, alva. Adu now brown powder nodidive, reddish brown powder, but it also can be seen in silver. Nimma maneyalli bellide enadru vastu idre, so observe ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಪರ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ corrosion. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. Every year an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. ಅಂದ್ರೆ just imagine, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತಲ್ಲ, so we use iron in many places, right? So ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it takes a lot of money. So that's the biggest problem that we are facing. So you can also work to get some good alternate to iron. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, that's about corrosion. Next, let's see about rancidity. Rancidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Rancidity ಅಂದ್ರೆ it's a very odd smell that you get from the food material. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಆಯಿಲಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುವ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will react with the oxygen, and hence you get very bad smell. So that's called rancidity. So ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಲೇಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 50% ಮಾತ್ರ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ nitrogen gas inside that particular plastic cover. Why? Because see, if there is an oxygen, so it reacts with, for Lay's gottide alva, Lay's enagide, Lay's athwa kurkure idella oily item alva. So when it reacts with the air, definitely you will get odd smell. So adukoskara you are covering it with nitrogen. Okay, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತರದು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದೌಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್. So that's why this is very important to be remember what is rancidity. Okay, so here ends the chapter. Hope you have understood this chapter. What about you all? Whether you have understood?